مرحبا. في هذه الحصة غادي نشوفوا الكوميونيكاسيون اي اكت دو لونغاج ديكريغ ان انيمال، يعني كيف أصف حيوانا. إذن قبل البداية سنلاحظ الصورة كالعادة فيما يخص مكون الكوميونيكاسيون دو لونغاج. غادي نلاحظوا الصورة والعنوان ثم نطرحوا بعض الأسئلة. إذن السؤال الأول قالك où se trouve la jeune fille، يعني أين توجد الفتاة الشابة. Alors, la jeune fille se trouve dans la classe. La jeune fille se trouve dans la classe. هذا هو السؤال على الجواب على السؤال الأول. Deuxième question. Que fit-elle؟ شنو كدير؟ ماذا تفعل الفتاة؟ Réponse. Elle présente un exposé. Donc من خلال الصورة يتضح أنها تقدم عرض لزملائها في القسم. 3. De quoi parle-t-il؟ على ماذا تتحدث؟ يعني افتراض، يعني خلال الصورة على ايش غادي تهضر في نظركم؟ إن غادي نقولوا il parle d'un animal. إن كنشوفوا في الصورة خلف الطفلة هناك صورة لحيوان. السؤال الموالي de quel animal s'agit-il؟ يعني اش من حيوان هذا اللي كتهضر عليه الطفلة؟ إذن في الصورة كيبان لنا واحد الباندا. إذن غادي نقولوا il parle d'un panda ou bien d'un ours. ممكن نعتبروه دب، ولكن هذا النوع ديال الحيوان كيتسمى الباندا. إذن كانوا هادو هما الأسئلة اللي عندنا افون ليكوت. دابا غادي ندوزو للتكست، نقراو التكست باش نجاوبو على الأسئلة ديال بوندون ليكوت. إن التكست هو هذا. عندنا لو كونتكست. Dans le cadre d'un projet de classe sur l'environnement, l'enseignant demande à ses élèves de préparer des portraits d'animaux en voie de disparition. Sundus choisit de présenter un portrait du panda. Portrait du panda. Le panda est un mammifère de la famille des ours. Il se caractérise par son pelage noir et blanc qui le rend facilement identifiable. Sa belle et épaisse fourrure le protège du froid hivernal. Cette fourrure, si originale et blanche sur le ventre et le dos, est noire au niveau des oreilles, du tour de l'œil, des pattes, d'une partie de la poitrine et sur ses épaules. Avec sa tête toute ronde et son allure débonnaire, le panda géant ressemble à un gros ours en peluche. Il aime beaucoup s'amuser, faire des glissades et des roulés-boulés dans la neige. Le panda géant est rarement agressif. Avec ses 150 kg, il est impressionnant. Malgré son poids, le panda géant est très agile. Il peut grimper dans les arbres grâce aux griffes pointues qui arment ses orteils. Le panda géant est aussi un bon nageur. إن عندنا السياق ديال النص اللي هو contexte. Dans le cadre d'un projet de classe sur l'environnement، يعني في إطار واحد مشروع القسم، المشروع اللي كنديروه في القسم. L'enseignante demande à ses élèves de préparer des portraits d'animaux en voie de disparition. يعني الأستاذة طلبت من التلاميذ يحضروا الصور ديال الحيوانات في طريق الانقراض. Sundus choisit de présenter un portrait du panda. Donc سندس اختارت انها تهضر على الحيوان ديال البوندا، والبوندا هو الحيوان اللي عندكم في الصورة. Portrait du panda. Le panda est un mammifère de la famille des ours. إذن البوندا هو يعني من الثدييات، من الحيوانات الثدييات ديال الدب، الدببة. Il se caractérise par son pelage noir et blanc qui le rend facilement identifiable. فهو يتميز يعني بريشه الأبيض والأسود الذي يجعله سهل التمييز. Sa belle et épaisse fourrure le protège du froid hivernal. يعني ريشه الجميل والسميك
يعني يحميه من برودة الشتاء. Cette fourrure si originale et blanche sur le ventre يعني هاد الريش اللي كيبدو أصلي سي أوريجينال et blanche يعني هاد الريش كيكون أبيض sur le ventre et le dos كيكون أبيض على مستوى البطن والظهر et noir au niveau des oreilles, du tour de l'œil, des pattes, d'une partie de la poitrine et sur ses épaules. يعني كيكون أسود على مستوى الأذنين وعلى العينين كذلك في الأرجل et d'une partie de la poitrine في واحد المنطقة على الصدر ثم على sur ses épaules يعني على كتفيه. Avec sa tête toute ronde يعني مع رأسه الدائري كليا et son allure débonnaire, le panda géant ressemble à un gros ours en peluche. إذن قالك مع الرأس ديالو الدائرية ومع المظهر ديالو اللي كيوحي بأنه فرح ومبتهج. Le panda géant ressemble à un gros ours en peluche يعني هذا البوندا العملاق يشبه ان gros ours en peluche يعني دب اصطناعي كيبدو بحال انه اصطناعي. Il aime beaucoup s'amuser يعني هاد البوندا يحب التسلية. faire des glissades كيدير الزحلقات et des roulis بولي. دي غولي بولي يعني هذيك ملي كيدير على شكل كيتدحرج على شكل كرة كيبقى كيتدحرج على شكل كرة dans la neige في الثلج. لو بوندا جيون اي rarement agressif يعني هذا الحيوان ليس عدائي ما كيتعداش. افيك سي 150 كيلوغرام il est impressionnant يعني كيوزن 150 كيلوغرام ولكن قال لك انه مذهل. malgré son poids يعني رغم الوزن ديالو لو بوندا جيون اي très agile مرن يعني كيتميز بالمرونة. il peut grimper dans les arbres ممكن يتسلق على الاشجار grâce aux griffes pointues كيعاغم سي زورتي من خلال أو عن طريق المخالب اللي عنده في الأصابع ديالو. لو بوندا جيون اي اوسي ان بون ناجور يعني لو بوندا كيعرف كذلك السباحة. إذن كان هذا هو النص قريناه حاولنا نشرحوه باش نفهموه. دونك دابا غادي ندوزو للأسئلة. دونك السؤال الأول قالك او سو تروف لا جون في يعني يعاود لنا السؤال. دونك بالفعل كما قلنا في الافتراض الطفلة راه باينة راها في القسم. دونك غادي نقولو لا في se trouve dans la classe. Que fait-elle? Elle présente un exposé sur un animal. De quoi parle-t-il? Il parle d'un panda. Il parle d'un panda. La question 4. Par quoi se caractérise le panda? من خلال النص باش كيتميز هاد لو بوندا. Alors le panda il se caractérise par son pelage noir et blanc. Donc il se caractérise par son pelage noir et blanc. كيتميز بلونه الأسود والأبيض. Il se caractérise aussi par son caractère calme et par son poids impressionnant. يعني كيتميز كذلك بالمزاج الهادئ ديالو ومن كذلك بالوزن الكبير ديالو. Quelles sont les parties décrites du corps du panda? شكون هما الأجزاء اللي وصفناهم في هذا البوندا. Alors les parties décrites du corps de ce panda sont la fourrure, le ventre, le dos, les oreilles, l'œil, bien les yeux, les pattes, la poitrine et les épaules. هما العناصر الأجزاء اللي وصفناهم في هذا الحيوان. La question 6. Pourquoi le panda ressemble-t-il à un gros ours en peluche? يعني علاش هاد الدب ولا هاد البوندا كيشبه واحد الدب اصطناعي اللي كنقولو ours en peluche. Alors la réponse غادي نقولو à cause de sa tête ronde et son allure débonnaire. يعني شكون اللي خلاه انه يبان بانه بحال واحد حيوان اصطناعي بسبب الرأس الدائرية ديالو وبسبب الهيئة ديالو. La question 7. Quel est le caractère du panda? بماذا كتميز هاد البوندا يعني الشخصية ديالو. إذن كجواب غادي نقولو إلا ان كاركتر يعني كتميز بمزاج هادئ اي جوور يعني كيعجبلو يلعب
لعوب، حيوان لعوب. سؤال 8 قالك est-ce que le poids impressionnant du panda l'empêche de bouger؟ واش يعني الوزن الزائد ديالو الوزن الكبير ديالو كيخليه ما يقدرش يتحرك؟ دونك هنا غادي نقولو non au contraire، بالعكس il n'arrête pas de jouer، يعني هو لا يتوقف عن اللعب والحركة et de grimper sur les arbres، والأكثر من ذلك كيتسلق حتى الأشجار. ندوزو للصفحة الموالية الصفحة 75. جو برودوي قالك pour décrire un animal، يعني باش نوصف واحد الحيوان j'utilise pour، يمكن نستعمل ما يلي لو بورتري مورال، يعني باش نوصف ما هو ذهني مزاجي ممكن نقولو جوور كما شفنا دابا عاد لو بوندا، جوور روزي يعني ماكر المكر، ميشون يعني مشاغب أو لا مشاكس، كرويل يعني قاسي، جلو يعني حاسد يعني في الحسد الغيرة، اغريسيف يعني عدائي كتعدى. ولا ممكن نوصف ما هو جسدي لو بورتري فيزيك، بالنسبة للبورتري فيزيك عطاكم لي فورم يعني الأشكال، ممكن نقولو غوند، لون، بوينتو، لارج، إتسيتيرا. يعني غون دائري، لون طويل، بوينتو حاد، لارج يعني عريض أو لا واسع. ولا ممكن كذلك عندنا لي بارتي دو كور، يعني ممكن نوصفو الأجزاء ديال الجسد بحال مثلا نقولو لو ميزو، لا كو، لي زوغاي، لا تيت، لو بيك، لي بات، إتسيتيرا. الميزو هو الوجه ديال الحيوان كنقولو لو ميزو، ما كنقولوش لو فيزاج. لو ميزو، لا كو يعني الديل، لي زوغاي هما الودنين، لا تيت هو الراس، لو بيك هو المنقار بالنسبة للحيوانات اللي عندها المنقار، وعندنا لي بات الرجلين ديال الحيوان كنسميوهم لي بات. وعندنا كذلك لي كولور بلانش، غري، روج، إتسيتيرا، يعني الألوان أبيض، رمادي، أحمر، جون، فيغ، إتسيتيرا. إذن في التعليمة الموالية قالك j'observe les images et je décris chaque animal، يعني ألاحظ الصورتين ثم نوصف كل حيوان. في الصورة الأولى عندنا un lapin، وفي الصورة الثانية عندنا un tigre يعني النمر. إذن هذه واحد المحاولة لوصف الأرنب لو لابان. Alors le lapin est un animal domestique، أول حاجة كنعرفو عليه أن الأرنب حيوان منزلي. Il se caractérise par sa petite taille et ses longues oreilles، يعني كيتميز بقصر القامة ديالو et ses longues oreilles وأذناه طويلة. ses yeux noirs، العينين كما كيبانو في الشكل كلها سوداء أو لا سوداء كليا. ses moustaches courtes يعني عنده شوارب قصيرة. les deux premières pattes sont courtes par rapport à celles derrière. هاد الشي كنعرفوه بأن الأرنب كيكونوا الأرجل ديالو ديال القدام قصيرة بالمقارنة مع الأرجل ديال الخلف. Le lapin n'est pas agressif، par contre il est gentil، يعني الأرنب هو ليس حيوان عدائي ولكن بالعكس إنه حيوان لطيف. هنا ممكن نزيدو نوصفو لا فورور الريش ديالو، ما وصفناش دونك ممكن نقولو سا فورور اي كورت يعني قصير، يعني عنده الريش ديالو قصير، اي دو كولور دوغي يعني لون ذهبي. ثم ننتقل إلى النمر لو تيغر. دونك باش نوصفو النمر ممكن نقولو لو تيغر est un animal sauvage، دونك العكس ديال دوميستيك هو سوفاج يعني حيوان متوحش. كارنيفور يعني لاحم يتغذى على اللحم. sa fourrure est tachée de noir، يعني كما كيبان لنا في الصورة الريش ديالو منقط بنقط سوداء. il a une longue queue، ذيله طويل. il est fort قوي. cruel يعني قاسي. et agressif يعني عدائي. ses pattes sont armées de griffes pointues، يعني الرجلين ديالو مسلحين بمخالب حادة. qu'elle utilise pour attraper ses
سي بخوا يستعملوها يعني باش يشد الفارسة ديالو. إذن هذه كانت بعض المحاولات البسيطة باش نوصفو بعض الحيوانات، حاولنا نستعملو فيهم داكشي اللي شفنا الليكسيك اللي شفنا ديال لا ديسكريبسيون دان انيمال. دونك بقانا الغي انفستيسمون. قالك lors d'une sortie éducative au zoo, tu découvres un ensemble d'animaux impressionnants: lions, éléphants, zèbres, gorilles, crocodiles. À l'école, ton professeur te demande de décrire l'un de ces animaux. Que diras-tu? Donc قالك في واحد الخرجة تربوية لواحد الحديقة ديال الحيوانات اكتشفتي مجموعة ديال الحيوانات المذهلة بحال لو ليون، أسد، إليفون، فيل. لو زيبر هو الحمار الوحشي، الغوري هو واحد النوع ديال القردة كيبان تماك في الصورة على اليمين. كروكوديل تمساح. دونك à l'école في المدرسة ton professeur te demande de décrire l'un de ces animaux. طلب منك الأستاذ وصف أحد هذه الحيوانات. que diras-tu؟ ماذا ستقول؟ دونك حاول نختار واحد الحيوان من بين الحيوانات اللي عندنا ولا شي حيوان آخر ما كاينش في الصورة، ونحاول نوصفه باستعمال الفوكابولير لي تكنيك اللي شفناهم في هاد الدروس هادو. اذا لا يسعنا الوقت يعني المزيد من الأنشطة ولا الأمثلة. اذا غادي نكتفيو بهذا القدر. نتمنى نكون استفدتوا وفهمتوا هذا الشيء. أقول لكم إلى اللقاء، إلى درس آخر وحصة أخرى إن شاء الله.